마왕 마라가 알려준 물질계의 10가지 규칙. 5부 중 3부. We would never have run into this 우리가 본래 situation. 우주의 법칙, 뿌린 대로 거둔다는 법칙대로 살았더라면 이런 상황에 빠지지도 않았을 거예요. The natural law of the universe. 우린 What you 결코 sow, so shall 식량 you reap. 부족을 겪지 We 않았을 keep 거예요. killing beings, 우린 계속해서 including 생명을 our 죽이고 own 있어요. children, 자기 our 아이, own blood 친자식, children, 자신의 bloodline 핏줄까지도요. I will let you 잠시 후에 여러분이 hear 자신의 what 아기를 the king 죽이는 of 걸 Mara 마왕 thinks 마라가 of 어떻게 killing your own 생각하는지 babies. 말해줄게요. After a while. Now we continue with this first. 우선 Yes. 이 이야기를 계속하죠. We create 우린 나쁜 원인을 very 만들어 bad 나쁜 결과를 causes. 거두고 So 있어요. we are reaping bad consequences. We have 우리에겐 too much 물이 아주 water, 많지만 but we wasted 그걸 it 모두 all 낭비하고 and pollute 오염시키고 it all 있죠. and make it more filthy. By 동물 letting the 주민들에게 animal 우리의 people 소중한 물을 사용해서 use 물을 our 더럽히고 precious 있어요. water. And it's not 이는 necessary. 불필요한 We keep 일이에요. breeding 우린 and 동물 주민을 feeding 길러서 and 식용으로 doing all kinds 도살하기 of 위해 related 계속 actions 번식시키고 to 먹이를 rise the 주며 animal 그와 peoples and 관련된 then kill 온갖 them for 행위를 하고 food. 있죠. And we have already been 우리는 이미 reporting to 여러분에게 you 그에 how much 관한 it 걸 costs, 알려드렸어요. how much 동물 it 주민을 costs 기르고 도살하고 the animal 씻어내고 people raising 청소하고 운송하는 데 killing 비용이 얼마나 and washing, 드는지를요. cleaning and transporting and medical 그리고 육류 bills 섭취로 인한 related 동물 to 주민 animal 관련 people, 질병에 드는 diseases 의료 that we 비용까지도요. consume by meat, etc. We can 이 never 이야기는 talk 하려면 long 끝이 enough 없어요. concerning this subject. We would never 우리는 결코 have had 제3세계나 저개발국 같은 the 나라를 third 마주하지 world, 않았을 거예요. underdeveloped world, because 더 every 발전된 사회가 country will 신이 주신 be 축복을 다른 나라도 함께 누릴 수 있게 돕는다면 the 모든 나라가 more 발전하게 될 advanced 테니까요. societies help them to enjoy whatever God's blessing that has been bestowed on us. We will have too much 우리는 음식, abundance of 물, everything. 건강 등 Food, 모든 것이 풍족할 water, 거예요. health, 우리의 according 높은 to 생활 수준에 our 걸맞게요. good standard of living. If every 만약 country had 모든 become 나라가 a 이른바 so-called 선진국이 developed 되었다면 country, then no 이 행성의 sickness, no 주민들에게는 poverty, 질병도 nothing 가난도 bad at 그 all 어떤 would have 불행도 happened to 없었을 this 거예요. planet's tenants. Then we could live here 그랬다면 like 우린 in 이곳에서 Eden. My 에덴 God, 동산처럼 imagine all the 살았겠죠. inventions that we 세상에 could have and 우리가 serve 누리면서 humans 인류에게 to the 최고의 best 삶을 standard. And 제공했을 we 모든 wouldn't have 발명품을 war. We 상상해 wouldn't 보세요. have spent 전쟁도 trillions, 없었을 zillions 거예요. of 그저 dollars 죽이려고 just to 서로를 kill, 죽이는 데 사용하려고 just to 살상 produce 도구를 만드는데 murder 수조, instruments 수천조 달러를 and use 낭비하지 them to 않았을 kill 거예요. each other. So much 그렇게 money 많은 돈이 wasted. 낭비되고 그렇게 So 무책임한 much 행동이 지구 곳곳에 만연해서 carelessness has been 수백만, spreading all over 수십억, the planet, 수조 killing 명의 사람들이 죽어가고 millions, 있어요. billions, trillions of people all the time. After one 하나가 finishes, the 끝나면 other 다른 will 하나가 rise up. 일어나죠. 지금까지 Up to now, it's 늘 like 그랬어요. that. 인간은 Instead of 서로를 taking 돌보며 care of each 공동의 other and 축복을 enjoying 누리기보다는 the 계속해서 shared 파괴하고 blessing 낭비하고 together, 죽이고 humans 서로를 continue to 파멸시키고 destroy, 동물 to waste, 주민처럼 자비로운 존재들까지 to kill, 살해하고 있어요. to murder each other and the benevolent beings such as animal people. So we keep 그래서 집단적인 행동의 the bad, 결과로 끊임없이 bad 최악의 and 과보를 worst 거두고 있죠. possible consequences all the time from our collective actions. I don't know 인간으로서 how, as a 이 모든 human, 것을 보고도 you can 어떻게 see all this 괜찮다고 느낄 and 수 feel 있는지 that it's 모르겠어요. okay to continue. The karma 업장은 makes 인간을 humans 눈멀고 all 귀먹고 blind, 우매하게 deaf 만들죠. and dumb. Just 매일 one glance 전 세계 of 뉴스를 the 한번 news every 훑어보기만 day, 해도 이 모든 게 everywhere in the 옳지 world, 않단 and 걸 you 알 know 텐데요. all is not correct. Our 우리 actions have 행동이 brought so 자신에게 much 이토록 큰 disaster 재앙을 on 불러왔고 ourselves, 다음 and our 세대는 더 next 큰 고통을 generation 겪을 will 것임을 suffer 알 even 텐데 worse. 말해요. And 그러면서 meanwhile, all 인간들은 humans 말하죠. say, "I love 난 my 내 children. 아이들을 I 사랑해요. love my 내 손주들을 grandchildren." 사랑해요. Please, 제발요. when the children 아이들이 grow up, 자라면 they 부모는 pressure 결혼을 them 재촉하고 to get 아이를 married 가지라고 압박하죠. and then to 그렇게 bear 해서 them 손주나 children. 증손주가 And they're 생기면 happy 참으로 when they have some 기뻐하죠. grandchildren or great grandchildren. They celebrate. 축하해주고 They 애정과 show their 사랑, affection, 행복을 their love, 표현하며 their 언제든 happiness, 아낌없이 and 돈을 쓰죠. spend money without worrying on them anytime. But the 하지만 things they do 정작 그들은 are 미래 killing 세대를 죽이는 the 일을 future 하죠. generation. So most 그러니 of the 요즘 things 사람들이 humans do 행하는 일 nowadays are 대부분은 quite 그들이 진정 원하는 contradictory to 것과는 what they 완전히 really want. 상반되는 거예요. So it must 그들을 be 지배하는 the 업력, blindness of 집단의 karma, 과보로 눈이 collective 멀어서 제대로 consequences 생각조차 할 수 없게 that 된 게 rain upon 분명해요. them that they could not even think straight.
그렇지 않다면 예컨대 러시아 푸틴 대통령은 동물 주민을 좋아하잖아요. 그는 동물 주민들을 위해 많은 돈과 시간을 들이죠. 심지어 그는 야생 기러기 주민들을 더 나은 서식지로 안내해 주려고 위험을 감수하며 아주 작은 경비행기를 직접 조종하기도 했어요. 그런 일을 하는 데엔 큰 사랑이 필요하죠. 그리고 그는 자기 나라와 국민들을 사랑해요. 그는 어디든 달려갔죠. 일례로 자국의 올림픽 개최권을 따내기 위해 발벗고 나서기도 했죠. 그리고 러시아인들은 정말 평화로운 국민들이에요. 내가 가봐서 알아요. 전에 이야기한 적이 있죠. 난 러시아에서 생일을 맞은 적이 있는데 그때 처음으로 강연을 했어요. 단 한 차례였을 거예요. 하지만 그곳 사람들은 정말 선하고 따뜻했어요. 그 강연에 대해선 이미 말했죠. 그들은 이런 말까지 해줬죠. 우리 호텔 바로 앞까지 오는 버스가 있습니다. 택시는 너무 비싸니 타지 마세요. 내게 돈이 있다는 걸 알았는데도요. 일행이 있어서 나는 가장 저렴하거나 가장 작은 방을 얻지는 않았거든요. 효율적으로 일하려면 괜찮은 방이 필요했죠. 그들도 그 사실을 알았지만 내 돈을 아껴주려고 했어요. 그들에게 난 이 방이 있는데도요. 심지어 내가 강연을 하기도 전이었어요. 그들은 내가 강연하러 가는 사람이란 것조차 알지 못했어요. 그들은 나를 스승이라는 식으로 부르지 않았어요. 그들은 말했어요. 버스가 바로 앞에 서니 택시는 타지 마세요. 너무 비싸요. 필요 없어요. 도심으로 바로 가세요. 그러면 됩니다. 도심으로 가시려는 거면 앞에서 버스를 타세요. 기사님에게 목적지 부근에서 내려달라고 하면 알려줄 거예요. 모두가 영어를 했어요. 세상에 어떤 호텔 직원이 그런 작은 일과 사소한 편의에 신경을 써주겠어요. 난 버스를 타러 갔어요. 내가 몰랐다고 말했었죠. 버스가 익숙지 않아 그냥 올라탄 뒤에 자리에 앉았죠. 돈도 안 내고요. 아무도 뭐라고 하지 않았죠. 어쩌면 러시아에서는 버스가 무료일지도요. 러시아를 돌아다니면서 강연에 담아내기 위해 사람들의 생활상과 그들이 얼마나 행복하고 만족한 삶을 사는지를 보고 얼굴에 드러나는 표정 같은 걸 관찰하는데 너무 신경을 쓴 나머지 그건 생각도 못했죠. 아무튼 버스 요금은 생각도 못했지만 누구도 지적하지 않았죠. 기사님도 아무 말 안 했고 그냥 그렇게 타게 뒀어요. 승객들도 내버려뒀고요. 자그마한 나를 보더니 한두 명은 자리에서 일어나서 내가 앉아서 갈 수 있도록 배려했죠. 나중에 내가 요금을 안 냈다는 게 생각났죠. 맙소사. 그땐 너무 늦었죠. 버스는 이미 떠난 뒤였어요. 나중에 나는 택시를 타고 귀가했고 그 값을 치렀죠. 그 일을 만회하려고 팁을 넉넉히 줬어요. 모두들 알겠지만 그건 고의가 아니었어요. 버스 요금이 그리 비싸진 않았을 거예요. 그 정도 낼 여력은 됐죠. 대개 택시를 탈 돈이면 버스는 충분히 탈 수 있잖아요. 그저 생각을 못한 거예요. 수년간 버스를 타지 않았기 때문에 잊었던 거죠. 낯선 곳이기도 했고요. 전에 내가 갔던 곳에서는 많은 일행이 있었기에 그들이 날 태우고 다녔죠. 택시를 탈 일조차 없었죠. 하지만 당시 유럽은 전시 상황이었어요. 난 전쟁을 막아달라고 초청받은 거였죠. 난 그렇게 했고 전쟁은 빠르게 종결됐어요. 정확히 내 순회 강연이 끝나는 마지막 순간에요. 그런 상황이라 많은 일행을 대동할 수가 없었어요. 당시 유럽의 슬로베니아에선 렌트카까지 이용해야 했어요. 전에 말한 적이 있죠. 자동 변속 차량도 아니었죠. 그런 차를 운전해 본 건 그때가 처음이었어요. 차는 고속도로에서 여러 번 멈춰섰어요. 그래서 나는 종이에 이런 글을 써서 뒷유리창에 붙여야 했죠. 초보 운전입니다. 널리 양해해 주세요. 난 가다 서다를 반복했죠. 가다가 서다가 했어요. 운 좋게도 통행하는 차량이 별로 많지 않아서 그랬는지 여러 대의 차가 지나가며 손을 흔들고 미소 지어줬어요. 그들의 아량과 이해심에 감사했죠. 지금까지도 생각이 나요. 지금 생각해도 너무 위험했지만 몇몇 제자들이 와서 스승님, 저희 차가 있으니 함께 가시죠 라고 했을 때 그러고 싶지 않았거든요. 그 당시에 업이 그랬기 때문에 짐과 항공권과 차량 같은 것 전부를 내가 혼자 알아서 처리해야 했어요. 전쟁을 멈추려면 어떤 대가든 치러야 했죠.
네, 내 일과 관련해 그보다 더한 일들도 해야 했죠. 가령 어떤 땐 며칠을 굶어야 하거나 그냥 한 가지만 몇 입 먹어야 하거나 아니면 그냥 물만 마셔야 하고 다른 건 조금도 먹거나 마시지 못하는 등 그런 식이죠. And not allowed to even drink anything else or eat anything else. For example, like that. So I 내가 never 말한 told you 적은 what 없지만 to come out 당시 the war in 유럽 내 Europe at that 전쟁의 time. 업은 정말 Stop so 빠르게 fast. 멈췄어요. Only 오직 you thank 여러분만 me. The 유럽의 European 제자들만 disciples 내게 감사를 thank me. 표했죠. Because 일부는 some saw it, 봤지만 but, 대부분은 못 most people 봤으니까요. didn't see it. 이제 미국의 한나님이 보내주신 마음의 편지입니다. 가장 사랑하는 스승님과 다시 하나 되신 가장 강력한 사미와 수프림 마스터 TV의 성인분들께 최근 스승님은 당신께서 법륜 성왕임을 밝히셨습니다. 이는 1999년 5월 스승님의 유럽 투어 강연의 경험을 떠올리게 했습니다. 해당 지역에서 전쟁이 발발하자 일부 유럽 제자들이 스승님께 간절히 유럽을 구해달라고 요청드렸는데 이에 스승님께서는 사랑으로 초대를 수락하시고 몇 주 만에 유럽 18개국을 순회하셨습니다. 저는 강연 도시 중 하나인 프라하로 갔는데 가장 유명한 관광 명소에서 강연 전단을 배포하는 일을 맡았습니다. 저는 업무에 집중하느라 관광에는 신경 쓰지 않았습니다. 온라인으로 확인해보니 아마 성비투스 대성당 건물군과 광장이었을 것입니다. 그곳에서 저는 수천 명이 바로 지나가야 하는 좁은 통로를 마주보며 위치를 신중히 정했습니다. 하루 종일 그곳에 서서 사람들에게 전단지를 건넸고 끊임없이 쏟아져 나오는 관광객들의 물결이 생생히 기억납니다. 다양한 언어로 수다를 떠는 그들의 목소리는 마치 세계의 테피스트리처럼 얽혀 있었습니다. 그 사람들의 흐름은 끝없이 멈추지 않고 돌아가는 윤회의 바퀴를 떠올리게 했습니다. 그러다 순간, 아주 잠깐, 저는 그것을 보았습니다. 짧은 체험으로 눈앞에 지나갔고 시야 오른쪽에서 돌아가는 거대한 바퀴가 보였는데 바로 삼사라의 바퀴 그 자체였습니다. 그리고 제 앞에서 바퀴는 속도를 늦추었습니다. 그 잠깐의 멈춤 속에서 사람들은 바라보았고 손을 뻗어 제가 건넨 스승님의 법상과 강연 정보가 담긴 전단지를 받아들였습니다. 종이가 아닌 씨앗이었고 잉크가 아닌 운명이었습니다. 각 전단지는 영원으로부터의 속삭임입니다. 멈춰서서 읽는 이들도 있었으며 일행과 나누는 이들도 있었습니다. 어떤 이들은 간직했고 그의 삶을 바꿨을지도 모릅니다. 어떤 이들은 강연에 와서 스승님을 직접 만났습니다. 어떤 이들은 입문을 받고 운명을 영원히 바꿨습니다. 그 후로 더 많은 제자들이 생겨났고 나라 전체가 축복받았죠. 그때 저는 바퀴를 멈추시는 보이지 않는 손에 그저 경외감만을 느꼈습니다. 몇 년 후 스승님께서 법륜 성왕이심을 밝히셨을 때 저는 마침내 프라하에서 목격한 것이 무엇인지 깨달았습니다. 그 바퀴는 실제했고 그것을 멈춘 힘도 실제했습니다. 그리고 1999년 5월 성비투스 대성당의 첨탑 아래에서 저는 운명의 갈림길에 서서 영혼들이 바퀴에서 내려 신을 향해 돌아서는 모습을 지켜보았습니다. 생명을 구하기 위해 생을 거듭하며 쉼없이 노력하시는 스승님께 감사드립니다. 스승님의 행복을 소망하며 모든 영혼이 구세주를 깨닫고 어서 바퀴를 떠나길 바랍니다. 미국에서 한나 올림. 난 괴념치 않아요. 어쨌든 그게 내 일이고 뭐라도 할 수 있는 건 해야 한다고 느끼니까요. 정말 많은 게 그런 식이에요. 거저 주어지는 건 아니죠. 업이 없는 게 아니에요. 유럽 순회 강연 동안 발생한 모든 불편한 일들은 업에 의한 것이었죠. 하지만 그 일들이 다가 아니었어요. 훨씬 많았지만 그건 말하고 싶진 않아요. 여러분이 내 걱정을 하거나 내가 치러야 할 대가에 대해 너무 많이 하는 것을 난 바라지 않거든요. 난 여러분이 매일 축복과 행복만을 누리길 바라요. 그 얘기를 다 하려면 끝이 없을 테니까요.
내 인생에 관한 얘기, 이 물질계에서만이 아니라 지옥에서도 내가 해야 하는 일들 말해요. 때론 눈에 보이는 물질계에서보다 보이지 않는 세계에서 받는 처벌이 더 무거울 때도 있어요. 물질계에서는 스승이 이런저런 고통을 겪는 것을 볼 수도 있어요. 아프고 비웃음을 사고 모욕당하고 저주받고 누명을 쓰는 등 온갖 일들이 있죠. 그런 건 아무것도 아니에요. 그 모든 건 스승이 동시에 혹은 다른 시간대에 보이지 않는 세계에서 겪는 고통에 비하면 아무것도 아니죠. or different timing.